दास हरवंश शौकी प्रोग्राम लैके हाजिर होया है। रविदास रहे प्रसन्न। इस प्रोग्राम दे विच तुहाडा निੱਘਾ स्वागत। तुहानूं सारे ही कांची टीवी देखण वालिਆਂ ਨੂੰ प्यार सत्कार ਅਤੇ अदब ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੁੱਗਲ ਜੀ। और ਅੱਜ ਦਾ ਅਸੀਂ प्रोग्राम ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ कि ਸਾਹਿਬ सतगुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी का प्रकाश दिहाड़ा। सो गुरु दे प्यारिओ, आओ पहले सांझा पाइए, सतगुरु चेते करिए, अंग संग सामने होया। जय गुरुदेव, जय भीम, जय स्वामी वाल्मीकि जी की सतनाम जी। सो गुरु दे प्यारिओ, हुणे ही सतगुरां दे अपने मुखारबिंद तो कीती हुई उच्चारण कीते हुए बाणी का शब्द रागी जथे तो सरवण कीता। मैं सब तो पहला बेनती करांगा समुचिया साध संगतां नूं कि कांची टीवी का इको ही मकसद है कि साडियां आपसी सांझा पैण, मनुखता का प्यार वधे, भाईचारा वधे, ऊच नीच जात पात का जिहड़ा कोड़ है यह खत्म किया जाए। क्योंकि इन्हां महापुरुषों ने सरबंस वार के अपने आप नूं अपनी जिंदगी नूं किड़ जोखम में डाल के सानू इत्थों तक लिया। तो सानू जेकर असीं इन्हां महापुरुषों का कहना ना मनीए तो फिर साडा इन्हां दे नाल कोई रिश्ता नहीं रह जाता। रिश्ता तो उदों ही रहिंदा है जे गुरु कहे सानू हुक्म को करे तो अग्गों असीं सेवक बन के, श्रद्धालु बन के, सेवक की डेफिनेशन ही, सिख की डेफिनेशन ही हथ जोड़ के सत बचन है। गुरु कहे अग्गों हुक्म मन लवे। सो आओ जिन्हां महापुरुषों सतपुरुषों सतगुरुआं दा अज असी प्रकाश दिहाड़ा मना रहे हैं। बधाइयां लवांगे, बधाइयां देवांगे। समुचे संसार दे विच अज पटने दीयां गल्लां हो रही ने, माता गुजरी दीयां गल्लां हो रही ने। गुरु दे प्यारे सतगुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी नूं जिद्दां जिद्दां भी किसी दा प्यार जागया, जिद्दां जिद्दां भी इन्हां दी रूहानीयत नूं, इन्हां दी शख्सियत नूं, इन्हां तो जो कुछ भी असी प्राप्त किया है उवें उवें ही संगतां ने इन्हां दे प्यारे ने विशेषण दे दिता है। जेकर मैं गल करां जिथे असी अज सतगुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का नाम लैने आ, उत्थे असी गुरु दे प्यारे इन्हां दे होर भी नाम लैके इन्हां दा जिक्र करदे हां। जिवें कि सतगुरां दे बहुत सारे नाम लै जांदे ने। बचपन का नाम गोबिंद राय आ और फिर उस तो बाद गुजरी का चन्न भी कहा जाता है। क्योंकि साहब सत मैं इत्थे एक बेनती करदा, वो माता तन जननी है जिन जनिया गुरमाए, जिन्हों ने एडे वड्डे महान रहब नूं अपनी गोदी विच अपनी कुखों प्रगट करके समुचे संसार का कल्याण कीता है। सो गुरु दे प्यारिओ, मैं इत्थे बेनती करदा गुजरी दे चन्न दे नां ते भी अज बधाइयां लैणियां। और इस दे नाल सतगुरु गोबिंद सिंह जी 1699 दे विच गोबिंद राय तो गोबिंद सिंह बने, आपे गुर चेला। सो गुरु दे प्यारिओ, अमृत दे दाते 1699 दे विच पहले पहल दित्ती जांदी सी। मेरे को वो भी सामने पिया। गुरु दे प्यारिओ, पीओ पहल खंडेदार ये तो बाद में किया गया। और उस तो पहला गुरु दे प्यारिओ चरनामत लई जाती सी। ते सतगुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने खंडे की पौल दे के, खंडे बाटे का पौल दे के, और वह भी एक मकसद है जे अज असी सतगुरां दा प्रकाश दिहाड़ा मना रहे हैं दुग्गल जी, तो सानू इन्हां तो कुछ सिक्ख्यावां लैनी चाहिए। इतिहास भरिया पिया, लाइब्रेरियां भरियां पईयां, 10 ग्रंथ जिहदे गुरु दे प्यारिओ 16,000 जिहदे गुरु दे प्यारे 16,100 25.5 छंद ने, वो भी भरिया पिया साडे वास्ते उपदेशां लई, साडे उपदेशां लई है। सो गुरु दे प्यारे इन्हां चों आपां की सिੱਖਿਆ। अज जे गुरपुरब मना रहे हैं तो मैं एक बेनती करनी चाहना, दिल दे विच एक दृढ़ विश्वास रखना चाहना भी जे सतगुरां ने सानू कोई हुक्म कीता है तो उन्होंने मान लीए ताकि असीं उहदे सच्चे ते सुच्चे सिख सवा सकीए। दुग्गल जी, सब तो पहला मैं चाहूँगा अपने तुहाडे तुसीं अज दे शुभ दिहाड़े उत्ते समुचे संसार नूं कांची टीवी नूं देखण वाले नूं बधाइयां दिओ। हाँ जी, दशमेश पिता
ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਪਾਵਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੌਂਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ एक ही पहचान वो मानस की जात सब है, एक ही पहचान वो। तो उन्होंने जात पात ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿੜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਕੋੜ ਜਿਹੜਾ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਕਰੀਏ ਔਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਬਚਪਨ ਦਾ ਰਾਗ, ਗੁਜਰੀ ਦਾ ਚੰਨ, ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਚੰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਫਰੀ ਜੀ, ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਗੀਤ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਨਰਿੰਦਰ ਬੀਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬੀਬੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ, ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਜਮਲਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਗੀਤ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਫਿਰ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਤੋਂ 1699 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ, ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਗੋਤ ਗਤਰੇ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਨ ਵੱਖਰੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਦਾਤੇ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੋ ਸਦਾ ਚਿਰ ਜੀਵੋ। ਭਾਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣਾ, ਇਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ, ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹਦੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਦਾਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਈਓ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਿੱਖ ਕਹਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਵਧਾਈਆਂ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਵਧਾਈਆਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਆਪ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪੁਰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਹਾੜਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਨਮ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਰੂਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ 10ਵੀਂ ਜੋਤ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮਰਦ ਅਗਮੜਾ ਜੋ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ 41 ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ 15 ਦਿਨ ਜੰਗ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ, ਕਿੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮਰਦ ਅਗੰਬੜਾ, ਸਰਵੰਸਦਾਨੀ, ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਧਰਮ ਸਮਾਜ ਲਈ, ਮਾਨਵਤਾ ਲਈ, ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਵਾਰਤੇ, ਪਿਤਾ ਵੀ, ਮਾਤਾ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਲੇਖੇ ਲਾ ਗਏ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਸਾਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਆਨ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਨਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੌਂਕੀ ਜੀ ਤੇ ਦੁੱਗਲ ਜੀ, ਮਨੋਹਰ ਦੁੱਗਲ ਜੀ, ਸ਼ੌਂਕੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮਹਾਨ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਲਓ ਉਨੀ ਹੀ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਲਗੀ ਤੋੜਾ ਵੀ ਮੂਲ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਲਗੀ ਤੋੜਾ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੂਲ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਹੋਣੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ। ਚਲੋ ਹਿਸਟਰੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸ ਪਰ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਨਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਬਹੁਤ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਉਹੀ ਹੈ, ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਜਿਹੜਾ 0121 502 4304। ਲਾਈਵ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 0300 770 2246। ਔਰ WhatsApp ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 776598 7635।
मैं बेनती करदा बई साडे कोल जिहड़े नंबर पै ने तुसीं नंबर करके अज दे शुभ दिहाड़े ते कलगीधर दशमेश पिता दे उन्हां नूं चेते करदिआं उन्हां दीआं मिहरबानियां उन्हां दीआं आशीर्वादां उन्हां दे कीते होए कौतकां नूं उन्हां दी कीतियां होए परोपकारां नूं चेते करदिआं अज हाज़री लवाइए उन्हां दे चरण विच हाज़री लवाउंदिआं होइआं आपां बधाइयां दईए ते बधाइयां लईए। और कलगीधर पिता गुरु दे प्यारिओ इहो जी कलकी अपनी बखरी पहचान रख के सो ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਤੀ ਵਗੈਰਾ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਕਲਗੀ ਜੇਵਾ ਸਜਾ ਕੇ ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਨੀਲੇ ਘੋੜੇ ਵਾਲਾ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਘੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਨੀਲੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਉਹ ਘੋੜਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਹੋਵੇ ਘੋੜਾ ਵੀ ਤਰ ਗਿਆ ਨਾ ਘੋੜੇ ਦੀ ਤੇ ਜੂਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। जिथे बैठन साध जन सो थान सो हंदा जिथे संता महा गुरु पीर पैगंबरां दे जिथे भजन सिमरन करन वालियां दे ओहदे रहबरां दे किते चरण पै जांदे ने वो धरतियां पवित्र हो जांदियां जीव जिन्हां ते दृष्टि पैंदी पवित्र हो जांदी है। ते इन्हां रहबरां ने जो भी कीता आओ गुरु दे प्यारिओ इन्हां ने कित्थों लिया 36 महापुरुषां दी साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे च बाणी आ। सब कोई बाणी नूं अगे रख के बाणी नूं समुख रख के सारे महापुरुषां नूं अगे रख के गुरु दे प्यारिओ उस बाणी दे मुताबिक जिंदगी नूं कौम दे लेखे लाया। अज आओ सरबंसदानी नीले घोड़े वाला चिट्टियां बाजां वाला हत्थ दे उत्ते मैं इह तों एक सिक्ख्या लैना गुरु दे प्यारिओ बाज जे महापुरुषां ने रखिया सतगुरां ने रखिया सी कल्ले एक जीव नूं एक मानव नूं एक प्राणी नूं एक बंदे नूं ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 52 ਕਵੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ जय गुरुदेव जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੋਹਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ੌਂਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ ਰੰਦਾਵਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਰੰਦਾਵਾ ਜੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਦਿਲ ਸਰਸ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ। ਤੇ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਉਂਗਾ। ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਭਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨਾਲ ਨੱਚਣਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨਾਲ ਨੱਚਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਵਾਹ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਬੜੇ ਨਿਆਰੇ। ਜਰੂਰ ਜੀ ਜਰੂਰ। ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪਤਾਸੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਫੁਹਾਰੇ ਵਾਹ ਜੀ। ਸਿਤਮ ਦੇ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੰਦਿਆਈਆਂ ਜਦ ਤੈ ਮਦੌਲੇ ਹੋਏ ਹੀਰੇ ਨਖਾਰੇ। ਸਿਤਮ ਦੇ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੰਦਿਆਈਆਂ ਜਦ ਤੈ ਮਦੌਲੇ ਹੋਏ ਹੀਰੇ ਨਖਾਰੇ ਖਿੰਡਰੀ ਹੋਈ ਲੋਕਤਾ ਨੂੰ ਲੜੀ ਚ ਪਰੋ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਨੀਚਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਨਾਨਕ ਤਨ ਕੇ ਸੰਗ ਜੀ 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 ਖਿੰਡਰੀ ਪਈ ਲੋਕਤਾ ਨੂੰ ਲੜੀ ਚ ਪਰੋ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਨੀਚਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਜੀਉਣ ਲਈ ਸਹਿਕਦੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਆਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਨਾਨਕ ਦੇ 10ਵੇਂ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਵਾਹ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਬੜੇ ਨਿਆਰੇ ਜੀ। ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਹੋਇਓ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਾਦਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਕਾਦਰ ਖੁਦ ਹੀ ਬਲਿਹਾਰੇ ਕਾਦਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਕਾਦਰ ਖੁਦ ਹੀ ਬਲਿਹਾਰੇ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਵਾਹ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਬੜੇ ਨਿਆਰੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਾਕਫ ਹੋ ਡੂੰਘਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਇੰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਹੋਣ। ਉਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਜੇ ਫਿਰਕੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਰੰਦਾਵਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ 1699 ਵਾਲਾ ਸਾਕਾ ਕਦੀ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ 1699 ਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣੀ। ਫਿਰਕੇ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹੀ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਆਓ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ
ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜੀ। ਚੌਂਕੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਰਵਾਲ ਸਰ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਆ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਆ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਭਈ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਗੂ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਹੈਨਾ ਨੂੰ ਉਠਾਲ ਦੇ। ਸਾਡੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਸਾਡੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਹੈਨਾ ਨੂੰ ਉਠਾਲ ਦੇ ਤੂੰ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਗੂ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਡਾਂਕੇ ਵੱਜਦੇ ਆ। ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਹੀ ਟੱਕਰ ਲਈ ਰੱਖੀ ਆ ਕਰੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਠਾਲ ਸਕਦਾ ਮੈਂ। ਇਨਹੀ ਤੇ ਸਜੇ ਹਮ ਸਭ ਬਰੇ ਨੇ, ਮੌਸੋ ਗਰੀਬ ਕਰੋੜ ਪਰੇ, ਕਰੋੜ ਪਰੇ ਹੈ, ਕਰੋੜ ਪਰੇ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਾ ਕੀ ਯਾਦ ਵਰਨ ਕੁਲ ਮਾਹੀ, ਸਰਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਦਾਹੀ, ਤੈਨ ਹੀ ਕੋ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉ ਤਬੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੋ ਹਾਂ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਆਪਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੋ, ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਵ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਿਪੁੰਨ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, 9 ਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਟੇਜ ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਸਮਾਜ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਭੀਮ। ਜੈ ਭੀਮ। ਜੈ ਹਾਂਜੀ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਪਰ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਗਿਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਫੇਰ 2-2 3-3 ਹੋ ਜੀਦਾ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਯਾਦ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸਾਨੂੰ 10ਵੇਂ ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾ ਮਿਸਾਲ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਉਪਕਾਰ ਦੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਇੰਨੇ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ। ਧੰਨਵਾਦ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਨੇ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਤੁਕਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ? 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਾਂ, 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਲੜਾਈਆਂ ਤੋਂ ਕਰਾਂ, 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਾਂ, ਜਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀੜ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜੋ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਜੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਂ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਤਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਂ, ਜਾਂ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨ ਤੋਂ ਕਰਾਂ, ਜਾਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਤੋਂ ਕਰਾਂ, ਜਾਂ ਮਾਸ਼ੀ ਬਾੜੇ ਤੋਂ ਕਰਾਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਂ 10ਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੋਂ ਕਰਾਂ। 14 ਬਾਣੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ 10ਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, 24 ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਕੇ ਆਇਆ 16,125 ਛੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ 10ਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਬਾਣੀਆਂ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, 41 ਸਾਲ ਔਰ ਸਿਰਫ 41 ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ 15, ਕੋਈ ਏਡੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਭਜਨ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ 5ਵਾਂ ਤਖਤ ਬਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਜੈਜਾਬੰਤੀ ਰਾਗ ਪਾ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਾਈ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪਾ ਕੇ 5ਵਾਂ ਤਖਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 5ਵਾਂ ਤਖਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਏ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮੂੰਹ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਲਿਖਵਾਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ 1708 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਤਵੇ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ ਮਗਤੀ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਕਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੇ ਕਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
मैं ज़्यादा नहीं किसी की मैं नुक्ताचीनी नहीं करता। बाणी से ही खुशी, बाणी से ही गम, बाणी ही पीड़ा और बाणी ही मरम। गुरु दे प्यारे, तुसी को माड़े लफ्ज बोलते हैं वो पीड़ा भी करते हैं, तो तुम मिठे बोलते तो मरम भी लग जाती है। सो गुरु दे प्यारे, सतगुरां ने सानू मिठे बोल ही सुनाए है। आओ जेकर सानू बाणी सिखाई है 1430 पन्नियां दे विच 16,125 छंदां दे विच, ते सानू इन्हां चों कुछ सीख लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए। मैं दस रहा सी उच्च दे पीर बन के दे अज असी उहदा गुरु दा कहना नहीं मनदे, उहदे हो के भाई मुसलमानां ने भाई नवी ते भाई गनी ने उन्होंने उच्च दा पीर कह के गुरु दे प्यारो देखो मुश्किल चो कढ़िया। और इसी तरीके साहिबे कमाल किन्ने सारे निपुण ने 16 कला संपूर्ण ने जिन्होंने साहिबे कमाल जिन्होंने कमाल कहा जाता। उदों कहते हैं वाह भी वाह कमाल है, कमाल उदों कहा जाता जदों तुहाडे दिल नूं खुशी हुंदी, जिन्होंने निपुणता कहते हैं। तो सतगुरु जी दुष्ट दमन जालमां दा दुष्टां दा नाश करने वास्ते गरीबां दा देखो किन्ना बड़ा तुहाडे लई साडे लई कीता है। तो ये महाराज दे नाम ने। और चोजी प्रीतम किड्डे किड्डे चोज कीते ने, 41 पौने 42 सालों की उम्र दे विच किड्डे किड्डे चोज रच गए ने, बाणी रच गए ने। वो लड़ाइयां लड़ लड़ के अपने पुत्रां नूं, अपने माता जी नूं, पिता ने शहादत दवा के अपने आप नूं भी जंगलों में सौ के मित्र प्यारे नूं हाल मरीदां दा कहना, माछी पाड़े दे जंगलों में दी लंघदे पैरां 'च छाले पाउंदे पकड़े हुए कपड़े पाटे हुए पाया होया वो साडे टाइयां लाउण वास्ते सानू वधिया वधिया सूट देण वास्ते अज असीं अपने आप नूं शिंगार के बहने दाड़ा प्रकाश करके बहने गुरु दे प्यारिओ ओहदियां कीतियां होईयां कुर्बानियां दे नाले दाड़े प्रकाश हो रहे ने। उन्होंने सानू किद्दां सजाया, उहदी कुर्बानी नूं अज मत्थे टेकीए, सत्कार करिए, उन्हां दा हुक्म मन्नीए, उन्हां दा हुक्म मन्नीए, उन्हां दा हुक्म मनना है, उन्हां दा उपदेश मनना है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दा प्रकाश दिहाड़ा मनाओ। मैं ज़्यादा गल्लां नहीं करता, तरीकां नूं जिन्नियां मर्जी इतिहास तकरीबन घट तो घट 40-50 किताबां जिहड़ियां रतन सिंह जग्गी जी का इतिहास पिया, प्रिंसीपल सतबीर सिंह का, प्रोफैसर साहब सिंह जी का, तारण सिंह जी का, सारे प्रताप सिंह जी साबका जथेदार प्रताप सिंह जी का, ये सारे मस्कीन का सारे इतिहास पै ने, भाई नंद लाल जी का, भाई गुरदास जी का। हुणे ही गुरु दे प्यारिओ जदों वाह गुरु चेला क्या ना वो 41वीं जिहड़ी अपने वार है ਉਹਦੀਆਂ पौड़ियां आ 14वीं 15वीं 16वीं 17वीं 18वीं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਚੇਲੇ ਦੀਆਂ ਮਾਰੀ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸ਼ਬਕੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਆਨੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਗਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣੇ ਜੋ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਹੈ ਬਾਬਾ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰਚੇਲਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜੀ ਆਨੂ ਜੀ। ਜੀ ਆਨੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਸੱਚੇ ਤਖਤ ਰਚਾਇਆ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮੇਲਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰਚੇਲਾ। ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਖੇਲਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰਚੇਲਾ। ਗੁਰ ਸਿਮਰਨ ਬਨਾਈ ਕਾਲ ਕਾ ਖੰਡੇ ਕੀ ਬੇਲਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰਚੇਲਾ। ਪੀਵੋ ਪਾਹਲ ਖੰਡ ਧਾਰ ਕੋਈ ਜਨਮ ਸਹੇਲਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰਚੇਲਾ। ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਕੀਨੀ ਖਾਲਸਾ ਮਨਮੁਖੀ ਦਹੇਲਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰਚੇਲਾ। ਸੋ ਚੇਲੇ ਵੀ ਉਹ ਬਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਮਝੋ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਵੀ ਆਪੇ ਬਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨੇ ਦੀ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਕੁਛ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜੋ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ। ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਂ ਜੋ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਚਲਾਏ ਹੋਣ, ਜਿੰਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆਏ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਮਝੋ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕੋ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਨੋ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਾਰੋ। ਸੋ ਜੇ ਸਾਰੇ ਮੰਨਣ ਲੱਪੋਗੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੱਲੀਏ ਸਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ ਸਿਮਕ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸੀ? ਉਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸੀ
ਜੰਗਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਹਵਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਆਹੋ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਨੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸਵੇਰੇ, ਜੰਗਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਹਵਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਹਾੜਾ ਸ਼ੋਰ ਨਾ ਕਰਿਓ ਮੇਰਾ ਮਹਿਮਾਨ ਸੁੱਤਾ ਆ। ਆਹੋ ਜਦੋਂ ਕਿੰਨੀ ਮੇਰੇ ਰੋਣ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਰਾਗ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਸੂਲ ਸਰਾਹੀ ਖੰਜਰ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰਚੇਲਾ, ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਛਕਾਓ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਸੋਝੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਿਓ, ਮੇਰੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਚੋਜ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਐਡਾ ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲੈ ਆਉਣੀ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈ ਆਉਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਆਨ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਦਾਸ ਜਸਵੀਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਿਆਨਾ ਤੋਂ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ ਜਸਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰਿਆ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਮਹਾਨ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਿਆਨਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਸਾਡੀ ਕੌਲ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਾਂਛੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਦੁੱਗਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਾਡੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿਨ ਬਰਥਡੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਟ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮੈਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਬੋਲਣੀਆਂ ਸੀ ਜੇ। ਆ ਜਾਓ। ਸੰਗ ਤੋਂ ਪੁਕਾਰੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਸੰਗ ਤੋਂ ਪੁਕਾਰੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਨੀਲੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਉਹ ਆਇਆ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ, ਨੀਲੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆ। ਸੰਗ ਤੋਂ ਪੁਕਾਰੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਨੀਲੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆ। ਉਹ ਆਇਆ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ, ਉਹ ਨੀਲੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆ। ਤੇਰਿਆਂ ਦਿਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨ ਬੜਾ ਲੋਚਦਾ, ਤੇਰਿਆਂ ਦੀਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨ ਬੜਾ ਲੋਚਦਾ। ਅੱਖੀਆਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾ, ਉਹ ਆ ਜਾ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ, ਅੱਖੀਆਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾ। ਉਹ ਆ ਜਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ, ਅੱਖੀਆਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾ। ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜਸਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਆਪਣੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ
ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਓ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਵੀ 1469 ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੋਰੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂਦੇਵ ਪਿਆ ਇਕੱਲੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨਹੀਂ, ਸੀਹੇ ਸਿੰਬੇ ਨੂੰ, ਕੌਡੇ ਭੀਲ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ 1699 ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਖਿੰਤਾ ਚੋਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਐਂਡੋਰਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬਈ ਭਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਪੁੱਛੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਕਿ 5 ਪਿਆਰੇ ਸੁਣੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜੇ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਚੌਂਕੀ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਰਹੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਈ ਜੋ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਹੋਣ ਜੀ। ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੱਟੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਧਾਰ ਕੇ ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਕੋਈ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਪੁਰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਸ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਬੋਲਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜੀ। ਅਗਰ ਕਲਗੀਧਰ ਫਰਮਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਐਸਾ ਪੰਥ ਸਜਾਵਾਂਗਾ ਸਾਰਾ ਆਲਮ ਦੇਖੇਗਾ, ਚਿੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਜ ਚੜਾਵਾਂਗਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਜੋ ਜਰਬਾਨੇ ਬੰਦੇ ਖਾਣੇ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਦੀ ਰਤ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਹਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਮੌਜਾਂ ਲੈਂਦੇ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਜੀਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਖੂਨੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਫਰਮਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਐਸਾ ਪੰਥ ਸਜਾਵਾਂਗਾ ਸਾਰਾ ਆਲਮ ਦੇਖੇਗਾ, ਚਿੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਜ ਚੜਾਵਾਂਗਾ। ਸੀਨੇ ਧੜਕਣ, ਚੋਭਾਂ ਰੜਕਣ, ਕੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਰੋ ਰੋ ਥੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਧੱਕੇ, ਕੋਈ ਆਦਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਤਾਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਫਰਮਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਐਸਾ ਪੰਥ ਸਜਾਵਾਂਗਾ ਸਾਰਾ ਆਲਮ ਦੇਖੇਗਾ, ਚਿੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਜ ਚੜਾਵਾਂਗਾ। ਕੋਮਲ ਕਲੀਆਂ ਨਾਜਾਂ ਪਲੀਆਂ ਅੱਜ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦਿਸੋਂ ਉਦਾਸੀਆਂ, ਬੁਲਬੁਲ ਡਰਦੀ ਤੇ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਦੀ ਕਰਦੀ ਤੇ ਕੋਇਲਾਂ ਦਿਸਣ ਨਿਰਾਸ਼ ਜਿਹੀਆਂ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਜੜੇ ਚਮਨ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਬਹਾਰ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਫਰਮਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਐਸਾ ਪੰਥ ਸਜਾਵਾਂਗਾ ਸਾਰਾ ਆਲਮ ਦੇਖੇਗਾ, ਚਿੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਜ ਚੜਾਵਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ੌਂਕੀ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਡੋਰਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ 40,000 ਲਾ ਲਓ, 38,000 ਲਾ ਲਓ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੋਈ, ਪੰਡਾਲ ਸਜਿਆ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੌਤਕ ਰਚਿਆ, ਪਿਆਰੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਗ ਮੇ ਉੱਤਮ ਕਾਢੀਏ ਬਿਰਲੇ ਕਈ ਪਿਆਰੇ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅੱਜ 5 ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋਏ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਭਾਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਆ ਗਰਮੀਤਾ ਸੰਡ ਬੋਲਦੀਆਂ, ਦੋਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਉਤਸਵ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਆਏ ਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਉਤਸਵ ਤੇ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਣ। ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭਾਜੀ ਦੁਨੀਆ ਖੜੀ ਆ।
जी जी हाँ जी। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵਾਜਾ ਕਹਾਂਗੀ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਹਲਕੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟਿਆਂ ਦੇਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਿੰਘ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਜਲੂਸ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਚ ਜਲੂਸ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਜਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾਉਣਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਾਉਣਾ, ਕਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ ਚਲੋ ਸਈਓ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ ਚਲੋ ਸਈਓ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਸ਼ੇਠ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨੀਲਾ ਘੋੜਾ, ਸ਼ੇਠ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨੀਲਾ ਘੋੜਾ ਕਾਠੀ ਨਾਲ ਸਜਾਏ ਨੇ ਚਲੋ ਸਈਓ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ ਚਲੋ ਸਈਓ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜਨਮ ਗੁਰਾਂ ਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜਨਮ ਗੁਰਾਂ ਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਨੇ ਚਲੋ ਸਈਓ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ ਚਲੋ ਸਈਓ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਪਟਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜਨਮ ਗੁਰਾਂ ਦਾ, ਪਟਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜਨਮ ਗੁਰਾਂ ਦਾ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਨੇ ਚਲੋ ਸਈਓ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ ਚਲੋ ਸਈਓ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਭੈਣ ਜੀ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਜਗਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਜਨ ਆਪਣਾ ਆਰ ਪਰਿਵਾਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਚਾਰ ਬੇਟੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਵਧਾਈਆਂ ਨਾ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਤੇ ਛਕਾਇਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਟਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸ਼ੀਂਬਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੌਣ ਆ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰੁਤਬਾ ਦੇਤਾ, ਡਿਗਰੀ ਦੇਤੀ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੌਂਕੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਨ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਬੰਗੜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬੰਗੜ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਦੋਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕੋਟ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸ਼ੌਂਕੀ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਮਹਿਮਾ ਜੀ, ਮਹਿਮਾ ਗਾਉਣੀ ਅੱਜ। ਹਾਂਜੀ ਮਹਿਮਾ ਹੀ ਗਾਉਣੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਕੁਛ ਲੈਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੀ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਸੇਂਦਾ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਸਾਨੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਇਹ ਹੈ ਸਰਵੰਸਦਾਨੀ, ਦਸੇਂਦਾ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜੱਗ ਤੇ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਸਾਨੀ। ਇਹ ਹੈ ਸਰਵੰਸਦਾਨੀ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਬਾਰੇ ਤੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਚਾਰੇ, ਦੇਸ਼ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਮਹਾ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਮਹਾ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਮਹਾ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਸਾਹਬੇ ਕਮਾਲ ਗਊ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖੁਦ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਬਣਾਇਆ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਛਕਾ ਕੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਆਪ ਸਜਾਇਆ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਫਿਰ ਪਹੁੜ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਭੇਦ ਮੁਕਾਇਆ। ਵਾਕਈ ਆਹੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰਚੇਲਾ। ਦੇਖੋ ਕਲਮਲੇ ਲਿਖਤਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਫਿਰ ਪਹੁੜ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਭੇਦ ਮੁਕਾਇਆ। ਇੱਕ ਨਵੇਕਲਾ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਸਜਾਇਆ ਜੀ ਦੇ ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਦਸੇਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜਗ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ। ਉਹ ਸਰਵੰਸਦਾਨੀ ਜੀ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਦੇ ਦੀ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਚੌਂਕੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਜੀ ਪੰਡਿਤ ਫਰਿਆਦੀ ਬਣਿਆ ਏ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕੋਈ ਮਹਾ ਹਸਤੀ ਹੈ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਲੈ ਬਚਾਏ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਤਾਂ ਬਾਲਕ ਗੋਬਿੰਦ ਆਖਿਆ, ਦੇਖੋ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਅਜੇ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਬਾਲਕ ਗੋਬਿੰਦ ਆਖਿਆ ਮੁਖੋਂ ਲੱਪਿਆ ਤੁਹਾਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿਹੜਾ। और खुदाए जीवित खुदाए
हो ही नहीं सकता। सुनामे गुरा चांदनी चौक दिल्ली जा सीस दिया कटवा, पर धर्म दी कौन कर सकेंदा हानि? कौन? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। सो दशमेश पिता कलगीधर पातशाह जगते तेरे जिहा कोई नहीं सानी यह सर्वंसदानी। क्योंकि समय दा शासक मुगल जरवाना जोर जबर नाल चाहता सी धर्म बदलाना, सिर ते गोली दान। चौकी जी औरंगजेब सी हैंकड़बाज कट्टर जनूनी हुक्मरान, जो हिंदुआं नूं समझदा सी बुत पूजक काफर इंसान। वो सब दी सुनत कराने चाहता सी, सारे मंदिर ढाने चाहता सी। हिंदुआं लई चढ़ आया सी जो एक तूफान, एक तूफान, एक तूफान। देखो कैसी बात है जो उन्हां लई एक तूफान की तरह। मेरी कविता जिहड़ी आ दूसरी जगह रह गई आ। एक बहुत बड़ी गल हुई है कि मैं दूसरे कमरे च आ गया तो दूसरा पेज जिहड़ा मेरे कोल नहीं रहा इस वेले। सो मैं इत्थे गल मुकाउणी चाहुंदा भी उन्हां वर्गा कोई दुनिया ते हो नहीं सकदा। चारे पुत्र बारे, मां बाप बारे, फिर जिस तरह तुसीं कहा कि जंगल दे विच आके इधर ताण के इड़ दा सनाना लैके सौ गए। वाह जी वाह, वाह जी वाह, सतनाम। पर अज भी असी है ना जो जात पात देखते हैं तो मन नूं दुख बहुत आउंदा कि क्यों नहीं खत्म हुई। धन्यवाद जी, धन्यवाद थोड़ा, धन्यवाद जी, धन्यवाद दोनों भरावां दा। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। जदों अमृत छक लिया ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਸੀ। ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਨਿਕਲਿਆ ਗੁਰੂਦੇਵ ਸਿੰਘੋ, ਬਾਕੀ 40,000 ਦਾ 40,000 ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੀਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਰਲੇ ਕਈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਕਿਤੇ ਖਾਲਾਈ ਦਾ ਕਰਨੀ, ਸਿੱਖਾ ਸਿਦਕ ਨਿਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਦੂਰ। ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਬਲਵਰਹੰਪਟਨ ਤੋਂ। ਜੀ ਐਨ ਜੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੁਲਾਰੇ ਆਏ ਆ ਉਹਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਾਹਰੋਂ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੁਣਿਆ ਆ ਵੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਗਏ ਸੀ ਜੀ। ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, दायम सदा पातशाही दोमना सेम एक सुहाई। जिन्ना भी काम कीता जी, असां शरीरां ने जिन्ना भी काम कीता, ये 15 शरीरां दी जिहड़ी पहला बाणी सी जी विचों कीता, विचों जी जी। ਇਹ ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਈ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਬਾਰੇ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਆ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ। ਤਿਨਕਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੈ ਜੋ ਚਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨੂਗਾ ਉਹੀ ਸਿੱਖਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਅਖੀਰਲੀ ਕਾਲ ਆ ਸਾਡੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਹੈਲੋ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਸ਼ੌਂਕੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਲక్ష్ਮਣ ਬੰਗੜ ਬੋਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੰਗੜ ਜੀ, ਜੀ ਆਨ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ 30 ਪਾਉਂਡ ਲਿਖ ਲਓ। 30 ਪਾਉਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ। ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਸਾਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਊਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਕਰ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣੂਗਾ ਜੀ। ਓਕੇ ਓਕੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਓ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਤਿਹਾਸ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਫੋਲ ਲਈਏ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਤਿੰਨ ਕਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਪਿਆ ਜੋ ਚਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ।
ਉਹੀ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ, ਉਹੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਤਸੰਗੀ ਆ, ਪਿਆਰੇ ਆ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਅਗਲੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਓ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।